بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام بشیر جمعہ ہے۔ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ دنیا کی 4 بڑی فرم میں سے ایک فرم میں میں پارٹنر رہا ہوں، اور اسی فرم سے تعلق رکھتے ہوئے افغانستان کے وار زون کے ملک میں کوئی 8 سال اس ملک کی اکاؤنٹنگ فرم کی قیادت کی ہے۔ میں اس کے علاوہ ایک مصنف بھی ہوں۔ میری کچھ آٹھ تصانیف ہیں، اور اس میں معروف کتاب شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر ہے، جو ہمارا خیال ہے کہ زندگی کے ہر طبقے کے لوگوں نے پڑھی ہے اور ان کی زندگی میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کتاب کے ایک چیپٹر کے حوالے سے، یعنی ہمارے ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ قومی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تضییع اوقات۔ اس پر ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں۔ کہتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان ہے، جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہماری جاگتی ہوئی قوم کو جگانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ دیکھیے کتنی کامیابی ہمیں ملتی ہے۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر میں ایک بالٹی ہے جس کے اندر بہت سارے ہولز ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بالٹی کے اندر پانی بھرا جائے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پانی کتنی دیر میں بھرا جائے گا اس بالٹی کے اندر؟ ہاں، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اسی انداز سے قومی زندگی کے اندر ہم بہت سارا وقت اور سرمایہ لگاتے ہیں، اور اس بالٹی کی طرح اس کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی جمع نہیں ہو رہا، بالٹی بھر نہیں رہی، انویسٹمنٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا، اور جو بیج ڈال رہے ہیں اس سے پودے نہیں نکل رہے۔ تو قومی زندگی کا یہ المیہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم اپنا ٹائم کہاں ضائع کرتے ہیں، ہم کیسے ضائع کرتے ہیں، اور اسے ہم کس انداز سے شناخت کریں، اور انڈیویجولز اور آرگنائزیشن کے لیے اس کے شناخت کیسے ہوگی۔ آج ہم اپنی پریزنٹیشن کو صرف گھر کے افراد تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جینٹس، لیڈیز اور بچوں کے حوالے سے، اور ان تینوں کیٹیگریز کا جو تعلق ہے ٹائم ویسٹر سے، اس میں کچھ انٹرنل ٹائم ویسٹرز ہیں، کچھ ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز ہیں، کچھ انٹیٹی سے متعلق ہیں جہاں کام کیا جاتا ہے، اور کچھ قومی معاملات ہیں۔ تو ہماری گفتگو محدود رہے گی ان 3 قسم کے افراد کے لیے اور ان 4 بڑی کیٹیگریز کے لیے۔ ہماری زندگی پر تضییع اوقات کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور یہ سمٹمز بھی ہیں اور اثرات بھی ہیں۔ اگر ہم ٹائم ویسٹرز ہیں تو ہماری زندگی میں عموماً رشنگ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، ہم عجیب قسم کے فیصلے کریں گے یا ہم انڈیسیژن کا شکار ہوں گے۔ ہماری زندگی کے اندر فٹیگ اور ٹائرڈنیس محسوس ہوگی، اور ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے رہیں گے کہ ہم جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں سکتے، اور ہمارے ذہن کے اندر سینس آف ہیونگ ٹو ڈو انڈیزائریبل، کہ ہم ہمیشہ ان کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ٹائم ویسٹرز کی وجہ سے ہماری زندگی پر ان کا امپیکٹ آتا ہے، جس کو ہمیں کنٹرول کرنے اور مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے لٹریچر میں 2 مین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ انٹرنل کے اندر آپ کی عادات ہیں، آپ کی لیک آف کمپیٹنس ہے، آپ کا پروکرسٹینیشن ہے، آپ کی کمپلیسنسیز ہیں،
اور ایکسٹرنل کے اندر انوائرمنٹ ہیں، جاب اور بزنس یا ورک ہیں، پروسیجرز اینڈ پروٹوکولز ہیں، اور نیشنلی انکنٹرولیبل تھنگز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کی اس پریزنٹیشن کے اندر ان دو میجر کیٹیگریز کو کور کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم نے 100 کے قریب ٹائم ویسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، صرف اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے گھر کے حوالے سے۔ انٹرنل کے اندر ہم نے پرسنالٹی کے حوالے سے، پلاننگ کے حوالے سے، سیلف مینجمنٹ کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور ایکسٹرنل میں کنٹرول اوور ورک یعنی جاب، ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے، فیملی اور ہاؤس کے حوالے سے، سوشل انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور آخر میں نیشنل اینڈ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ان کو تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اپنے گھر کے اور اپنے خاندان کے ٹائم ویسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس پروگرام کو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ وائڈ اسکرین پہ دیکھیں گے۔ سملرلی دفتر کے حوالے سے آپ دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ وائڈ اسکرین پہ دیکھیں گے، اور پھر اپنے متعلقہ جو ٹائم ویسٹرز ہیں ان کی آپ لسٹ بنائیں گے، اس کے کازز لکھیں گے اور اس کی ریمیڈیز بنانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس پر 10% قابو پا لیں۔ یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی۔ آج آپ ٹائم کو سیو کریں گے اور ٹائم ویسٹیج کو کنٹرول کریں گے، کل آپ بہت ساری اور چیزوں کو جو قومی زندگی میں اہم ہیں ان پہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس حوالے سے کیٹیگری وائز، پروفیشن وائز، اداروں کے حوالے سے مختلف طریقے کے جو بھی ٹائم ویسٹرز ہیں اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ جو لوگ پاور کوریڈور سے متعلق ہیں ان سے ہم گزارش کریں کہ ہم مختلف دن اور مختلف ایام تو مناتے ہیں، آئیے ہم قومی زندگی کے اندر ایک ہفتہ ایسا مناتے ہیں جس میں ہم اپنے وقت کا احساس کریں اور ہمارا وقت جہاں ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے کازز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کی ریمیڈیز کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مشورہ دیں اور ان ریمیڈیز کے ذریعے سے اپنے تضیع اوقات کو کنٹرول کریں۔ یہ قومی زندگی کے اضافے کا باعث ہوگا۔ ہم اس ہفتے کو ہفتہ اوقات کا نام دے رہے ہیں، ٹائم ویک کا نام دے رہے ہیں، اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کا پاکستان ہے اور ہم سب کا حق بھی بنتا ہے کہ پاکستان بہتر ہو، اور ہم سب کا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ سب کا پاکستان ہے۔ میری صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی اور تینوں چیف آف دی آرم فورسز، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس، گورنرز اور چیف منسٹرز، لیڈرز آف پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا انفلوئنسر اور اینکرز اور اسکالرز اینڈ ریلیجیس لیڈرز سے گزارش ہے کہ وہ سب ہمارے پاکستان کے لیے مل کر ایک ایسا ہفتہ بنائیں جس میں ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم اپنا وقت جہاں ضائع کرتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پاکستان کو بہتر اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور اس بالٹی میں جتنے چھید بند کیے جا سکتے ہیں وہ بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ امید ہے کہ قومی زندگی کے اس اہم معاملے پر سب لوگ توجہ دیں گے اور اپنے اپنے طور پر انیشیٹو لے کر یہ ہفتہ اوقات بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم ہمارے انٹرنل ٹائم ویسٹرز پہ گفتگو کرتے ہیں۔
اور اس کی 4 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں. اے آپ کی شخصیت سے متعلق، بی آپ کی پلاننگ سے متعلق، سی آپ کی تنظیم ذات کے متعلق، اور ڈی ٹیکنالوجی سے متعلق. تو آئیے سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں ہماری ذات کے متعلق کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے باعث ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. دیکھیں ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، آپ کو ہم نے اشارہ کی صورت میں باتیں بتائی ہیں. ہر سلائیڈ پر ایک نمبر ہے، اس نمبر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم سے متعلق ہے اور ہمیں اس کو کنٹرول اور مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ سیپریٹلی لکھ بھی سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان پروگراموں کو وائڈ اسکرین پر رن کر کے اپنے ادارے کے اندر بیٹھ کر اپنے لوگوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے ناکامی کا خوف، اس تصویر میں دیکھیے ایک فرد سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر. اسے خوف ہے کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ ناکامی کا خوف جو ہے آپ کے لیے آگے بڑھنے سے روکنے کا باعث ہوگا. جلال الدین خارزم شاہ کا قول یاد رکھیے، ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبراؤ، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں. کامیابی کی منزلیں ناکامی کی زینوں سے ہو کر گزرتی ہیں. تو براہ کرم آپ اپنے اندر سے فیئر آف فیلیور نکال دیں، یہ بہت اہم ہے اور یہ آپ کا بہت بڑا تضییع اوقات ہے. اگر خاندان میں، اسکول میں، کالج میں یا دفتر میں لوگوں نے آپ کی سیلف اسٹیم یعنی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، آپ کو بیڈ کہا ہے، ڈم کہا ہے، اسٹوپڈ کہا ہے، لیزی کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے، اسے آپ بھول جائیے. آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہی ہیں جو آپ ہیں. آپ سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، آپ بہت بڑی معدنیات ہیں، آپ بہت بڑا ذخیرہ ہیں. آپ ان چیزوں کو نکال دیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ لو سیلف اسٹیم جو ہے بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ کوئی غلط ڈیسیژن کر لیں گے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے مشورہ کر لیں، لیکن غلط ڈیسیژن لینے کے خوف سے آپ اگر کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کام سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ واقعات آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ اس کو ارجنٹلی رسپونڈ کریں، اور اس کے اندر اگر آپ نے خاموشی اختیار کی یا ڈیلے کیا تو پھر آپ کا اپنا بھی، خاندان کا بھی اور قوم کا بھی وقت ضائع ہوگا. تو کچھ چیزیں بہت ارجنٹ ہوتی ہیں، جیسے کوئی ایلمنٹ ہے، بیماری ہے، پین ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم میں سینس آف ارجنسی اگر نہیں ہو تو یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. ہر انسان کا اپنا ایک نصب العین ہوتا ہے اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، منازل ہوتے ہیں، مطالب ہوتے ہیں جنہیں ہم گولز کہتے ہیں. ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے راہ میں کوئی ایسا کام آ جائے جو ان تک پہنچنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے، یا آپ کی کوئی ویلیوز ہیں، ان ویلیوز سے مس میچ ہو رہا ہو، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت و قوت ہونی چاہیے کہ آپ ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں. دوسرے الفاظ میں اگر آپ کے اندر انیبلٹی ٹو ایکسکیوز ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. اپنی ذات کے معاملے میں مشکوک ہونا اور تفکرات کو ذہن پہ سوار کرنا، یہ جو پوسٹ لکھی ہوئی ہے سیلف ڈاؤٹ از پیرالائزنگ، یہ آپ کو مفلوج کر دیتی ہے. تو سیلف ڈاؤٹ کو نکالنے کی کوشش کریں، تفکرات کو نکالنے کی کوشش کریں، افسوس کو نکالنے کی کوشش کریں. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اور آپ جو ہے رہنورد شوق ہیں، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر غصہ ہے. Anger is never without a reason, but seldom with a good one.
बेंजामिन फ्रैंकलिन का कौल है। और ये गुस्सा जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि हमाकत से शुरू होता है, बेवकूफ़ी से शुरू होता है और निदामत पे ख़त्म होता है। गुस्सा वो चीज़ है जो आप दूसरों की गलतियों की सज़ा अपनी ज़ात को देते हैं, और एक बार अगर आपको गुस्सा आ जाए, और ख़ासकर सुबह के वक्त गुस्सा आ जाए, तो आप देखिए आपका दिन कितना इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट गुजरेगा और आपका कितना वक्त ज़ाय होगा। तो एंगर आपका बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आपकी ख्वाहिशात और आपके मकासद और आपके बिलीफ सिस्टम और आपके कामों के अंदर तवाज़ुन मौजूद नहीं है, तो आप बिखरे बिखरे हुए फर्द होंगे, मुंतशिर फर्द होंगे, हमेशा मलामत का शिकार होंगे, और यह मलामत खुद एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। कहते हैं कि जिन लोगों को ख्वाब देखने की आदत होती है उनको रात छोटी लगती है, और जिन लोगों को ख्वाब पूरे करने की आदत होती है उनको दिन छोटे लगते हैं। कुछ लोगों के जिंदगी में नींद में भी ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर जागते हुए भी ख्वाब आते हैं। हमें इस पे गुफ्तगू नहीं करती, लेकिन आपके जो भी ख्वाब हैं इनके साथ अगर डेडलाइन है तो वो आपके गोल बनेंगे और फिर आप उस पर एक्शन लेंगे। अगर आपने ड्रीम्स हासिल किए, ख्वाब देखे और इस पे अमल करने की और डेडलाइन लाने की कोशिश नहीं की, तो भी ये आपके तज़िये औकात शामिल होंगे। आइए अब हम इंटरनल टाइम वेस्टर्स के पार्ट बी यानी प्लानिंग से मुतालिक हमारे जो टाइम वेस्टर्स हैं उनका तजिया करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका नस्बुल-ए-इन मुतय्यन नहीं है और इस नस्बुल-ए-इन के हुसूल के लिए आपने अपने मकासद मुतय्यन नहीं किए हैं और उनकी मंसूबाबंदी और प्लानिंग नहीं की है, तो इस स्लाइड पे दिए गए शख्स को देखिए कि उसके सामने 3 राहें और वो किसी एक राह पर चलने का भी फैसला नहीं कर सक रहा। ये आपका एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई सालों के अंदर अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने मेंटर से मशवरा करके अपनी ज़िंदगी की राह को मुतय्यन करने की कोशिश कीजिए। नस्बुल-ए-इन मुतय्यन कीजिए, मंजिल मुतय्यन कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वरना आप टाइम ज़ाय कर रहे हैं। देखिए आपके जो गोल्स हैं, यानी आप जो ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, यानी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, अपनी तालीमी ज़िंदगी के अंदर, कैरियर के अंदर, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर, अपनी माशी ज़िंदगी के अंदर, अपनी माशरती ज़िंदगी के अंदर, उन गोल्स को आप तहरीरी तौर से लिखें, अपने आप को वक्त दें और लिखने के बाद जो है उसमें डेडलाइन बनाएं, उसका तरीक़ाकार बनाएं, उसकी मुश्किलात का अंदाज़ा लगाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने अपने गोल्स को नहीं लिखा है और सिर्फ जहन के अंदर जमा किया है, तो जहन कभी न कभी इसको भुला देगा और ये आपका वक्त ज़ाय होगा। तो लैक ऑफ रिटन गोल्स इज़ ए टाइम वेस्टर। जो गोल्स हैं उनके लिए प्लानिंग की भी ज़रूरत है और हिकमत अमली की भी ज़रूरत है, और ये आपके पास तहरीरी तौर से होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप शायद गोल पे आसानी के साथ नहीं पहुंचेंगे और इस सिलसिले की जो भी कोशिश है वो आपके तज़िये औकात में शामिल हो जाएगी। अगर ज़िंदगी के अहम मामलात में आपने फॉर्मल और सोचे समझे फैसले नहीं किए, तो फिर आपके लिए ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आप बाज़ औक़ात स्नैप यानी जल्दबाजी में फैसले लेंगे जो गलत हो सकते हैं, और एक बार का गलत फैसला, गलत एग्जिट लेना या गलत रास्ता इख्तियार करना आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और आपके लिए वापस आना मुश्किल होगा। तो स्नैप डिसीजंस को भी अवॉइड कीजिए, ये टाइम वेस्टर है। बाज़ लोग अटेम्प्टिंग टू मच का शिकार होते हैं। जैसे यहाँ 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किताबों पे किताबें भरी पड़ी हुई हैं और एक सब्जेक्ट के लिए 20 किताबें लेकर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बल्कि एक किताब को अगर आपने बेस बुक बनाया, वो नॉर्मली 60 to 70% कवर करती है और बाकी किताबों पे सप्लीमेंट्री नॉलेज हासिल की जा सकती है। मतलब ये नहीं है कि आप सब किताबें न पढ़ें, मतलब ये है कि आप जो है ओवरवेल्म न हो,
खामोखा का अपने ऊपर बोझ न लें। 2 कश्तियों में एक साथ सवार होंगे तो आप किसी भी कश्ती में नहीं बैठ सकेंगे, अल्टीमेटली आप गिर जाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेली लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, उसमें प्रायोरिटीज़ लिखें। अगर आपने प्रायोरिटीज़ के साथ टू डू लिस्ट नहीं बनाई तो फिर आप तज़िये औकात का शिकार हैं। देखिए, आप डबल रोटी या केक जो बड़ी साइज की होती हैं उसको एक साथ उठाकर मुंह में नहीं डालते, बल्कि इसके स्लाइस बना लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। इसी अंदाज से अगर आप अपने कामों को करने से पहले, शुरू करने से पहले इनको मैनेजेबल पार्ट्स में तकसीम कर दें, स्लाइसेस बना लें, टुकड़े बना लें, हिस्से बना लें ABCD, जिस अंदाज से हमने आज की प्रेजेंटेशन को 8 हिस्सों के या 8 स्लाइस में तकसीम किया है, तो फिर आपके लिए इनको करना आसान हो जाएगा। इसलिए कि पूरा केक उठाकर एक साथ मुंह में नहीं डाला जा सकता, पूरी डबल रोटी उठाकर पूरी एक साथ मुंह में नहीं डाला जा सकता। इसी अंदाज से बहुत बड़ी रोटी उठाकर जो है आप मुंह में एक साथ नहीं डाल सकते। तो इसके स्लाइस बनाइए और चंक्स बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारी जिंदगी कामों में गुजरती है। सुबह से उठते हैं, रात तक काम करते रहते हैं, और जब रात को सो रहे होते हैं तो अगले दिन करने की एक बहुत बड़ी फहरिस्त होती है। इन कामों को करने के लिए जब तक आप तरजीहात मुतय्यन नहीं करेंगे, आप अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और यकीनन आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे होंगे। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को इस झूले की मानिंद जो आपके सामने है वो शिफ्ट मत करते रहिए, बल्कि आप फोकस रहिए। ये जो आइजनहावर मैट्रिक्स कहा जाता है कि अपने कामों के जो है वो 4 हिस्से बना लें और ऊपर आप लिख लें अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, और बाएं तरफ लिख लें इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। जो चीज़ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है इसे आप फौरी तौर से करेंगे। जो चीज़ अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको आप बाद में कर लेंगे। जो चीज़ अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप डेलीगेट करेंगे, और जो चीज़ दोनों नहीं है उसको अपने कामों से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस किस्म की तरजीहात मुतय्यन नहीं की और इस पर अमल नहीं किया तो दूसरे अल्फाज में जो आप अपने वक्त का बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा नहीं रहे। इसका मतलब ये कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे, नतीजतन आप टाइम वेस्टर्स हैं। देखिए, क्राइसिस और मुश्किलात ज़िंदगी के अंदर आती हैं और इनके अंदर आपके अंदर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इसको मिटिगेट करने की सलाहियत होनी चाहिए, रिकवरी का तरीक़ा होना चाहिए, रिस्पॉन्स का तरीक़ा होना चाहिए, और आप हमेशा कोशिश करें कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए तैयारी करें। बारिश आने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को और नालों को साफ़ कर लेना चाहिए। ये नहीं हो कि घरों के बाहर पानी जमा हो और हम कश्तियों के ज़रिए से दूसरी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप दिन में 2-3 बार और रात को सोने से पहले और हफ्ते में आधा घंटा 1 घंटा अपना मुहासबा नहीं करते और अपने आप को असेस नहीं करते, अपने प्रोग्रेस को चेक नहीं करते, तो यकीन जानिए आपका शुमार बहुत जल्द टाइम वेस्टर्स में हो जाएगा। आपकी वो आदतें जो आपके वक्त को ज़ाय करती हैं, जो आपकी ख़राब आदतें हैं, आपकी सिगरेट नोशी है, आपके बिखरे हुए बाल हैं, आपकी डिसऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आप तज़िया करें तो आप 10-15 ख़राब आदतों को बहुत आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए और इनको रिमूव कीजिए, वरना ये बैड हैबिट जो हैं आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बनेंगी। देखिए, ज़िंदा रहने के लिए रोज़गार की, मुलाजिमत की, कारोबार की, माशी तगोदे की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर आप में गुफ्तगू का फ़न आना चाहिए, पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, समझने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर इन सलाहियतों की कमी है तो फिर आपका वक्त ज़ाय होता है। हमने चंद स्लाइड पहले आइजनहावर ग्रिड का जिक्र किया, तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना वक्त जो है
नॉन कोर एक्टिविटीज या नॉन कोर टास्क पे खर्च करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। देखिए, हमारे जहन में आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को देखकर हमें खुशी भी होती है, और ये आइडियाज आकर थोड़ी देर हमारे सर में, हमारे दिमाग में पार्किंग करते हैं और फिर वो पार्किंग लॉट छोड़ के चले जाते हैं। तो जितनी देर वो पार्किंग करते हैं, इतनी देर में आप इन पॉइंट्स को, इन आइडियाज को नोट करने की कोशिश करें। अपनी जेब के अंदर नोटबुक रखें या अपने स्मार्टफोन के जरिए से इसको कैप्चर करें। अगर आप इन आइडियाज को कैप्चर नहीं कर रहे तो यकीन जानिए कि आप टाइम वेस्टर्स की कैटेगरी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस स्लाइड में एक तस्वीर लगी हुई है कि 60 आवर्स स्पेंट लुकिंग फॉर लॉस्ट कीज। हम घर के अंदर चाबियां रख देते हैं, अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल रख देते हैं, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहीं संभाल के रखते हैं और हमें याद नहीं होता। तो अगर आपके यहाँ हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर उसूल नहीं है, ए प्लेस ऑफ फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस का उसूल नहीं है, तो फिर आपके यहाँ या आपके सिस्टम में या आपके घर में लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एहतियात की जरूरत है। हम कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ में स्मार्टफोन के अंदर कैमरे की मौजूदगी के जरिए से तस्वीरों पे तस्वीरें खींचते हैं, वीडियोस पे वीडियोस खींचते हैं, और फिर जब बर्डन बढ़ जाता है तो हम डिलीट कर देते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये टाइम वेस्टेज नहीं है? इसे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने आप को सिंगारने और ग्रूम करने में भी हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसके अंदर तवाज़ुन की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ बाज़-औक़ात हेयर ड्रेसर के यहाँ और बाज़-औक़ात ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो वक्त ज़ाय होता है, उसको भी कंट्रोल और मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर बच्चों की डेस्क, हमारे दफ्तर में हमारी डेस्क, हमारे घर में हमारी टेबल और हमारे घर में हमारे किचन की ये कैफियत हो कि वो चीज़ें क्लटर हो, कोई चीज़ अपनी जगह पर मिल न रही हो, तो फिर आप परेशानी और उलझन का शिकार भी हैं, और टाइम वेस्टर्स एक अलामत है, एक निशानी है, एक सिम्टम है, उसका ख्याल रखें। देखें, हफ्ते में कई घंटे हमें ऐसे आते हैं जिसमें हमें अपने वक्त के अंदर किसी के इंतज़ार में वक्त गुजारना होता है। डॉक्टर के यहाँ हैं, आप कम्यूट कर रहे हैं, आप किसी से मिलने के लिए गए हैं, कोई मीटिंग है, और हमारे यहाँ तकरीबात में तो जो है वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर अगर आपने अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कोई लिस्ट नहीं बनाई, टू डू इन वेटिंग टाइम्स की लिस्ट नहीं बनाई, तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, इसलिए कि आपको इस सूरत हाल से भी निमटने का फन आना चाहिए। बसूरत दीगर आप इस फन में माहिर नहीं हैं। कुछ लोग सिर्फ काम चलाने के लिए बजट और तखमीने बनाते हैं। इदारों के अंदर भी यही सूरत हाल होती है। इस मामले में सीरियसनेस की ज़रूरत है, वरना कौमी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें और असासे ज़ाय हो जाते हैं। अब आइए हम गुफ्तगू करते हैं इंटरनल टाइम वेस्टर्स के पार्ट सी, यानी लैक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये तस्वीर खुद आपको कुछ मैसेज दे रही है, उसको जहन में रखिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम लैक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से कुछ इशारात पर गुफ्तगू करते हैं। देखिए, ये एक कार्टून है, इसमें एक शख्स साइकिल पे सवार है। अब इसके साथ 4 मसाइल हैं। एक तो इसकी मंजिल मुतय्यन नहीं है, नंबर 2 बहुत ज़्यादा बोझ है, नंबर 3 साइकिल के 2 हैंडल में से एक हैंडल है, दूसरा हैंडल टूटा हुआ है, और नंबर 4 जो है पहिया पंक्चर है। आप देखिए कि कहीं हमारी सूरत हाल तो ऐसी नहीं है। ज़ाती तौर से हमारे यहाँ उमूमन मकासद नहीं होते, डायरेक्शंस नहीं होती, बर्डन ज़्यादा होता है, कंट्रोल कम होता है, और बाज़ औक़ात जिन वसाइल पर हम तकिया किए हुए होते हैं
وہ वसाइल इतने खस्ता होते हैं कि हमारी रफ्तार और तरक्की में हमारा साथ नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत हाल हमारे टाइम वेस्टर्स की बहुत बड़ी अलामत है। कुछ लोगों के साथ मामला ये होता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर डिज़ायर्स और वसाइल के अंदर मिसमैच होता है। ये एक कार्टून में कहा गया है कि डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जो आप में चबाने की सलाहियत नहीं है उससे ज़्यादा आप खाने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो चीज़ें ज़ाय होती हैं। अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, वसाइल से ज़्यादा खाना तैयार करना, चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना, ये तमाम के तमाम तज़िये औकात और तज़िये वसाइल हैं। इदारों को और अफराद को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, आप हर काम खुद नहीं कर सकते। तफ़वीज़ उमूर का फ़न अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत बड़े काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा काम को डेलीगेट करने की और डेलीगेशन पे तरबियत हासिल कीजिए। डेलीगेट करके आप लोगों से ज़्यादा काम लीजिए और अपने ज़िंदगी के मकासद को अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये अंग्रेजी का बहुत बड़ा लफ्ज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसके माने हैं, ये एक नाउन है, द एक्शन ऑफ रूइनिंग योर लाइफ फॉर नो अपैरेंट रीजन, यानी अपनी जिंदगी को बगैर किसी वजह के ज़ाय करना और तबाह करने का नाम प्रोक्रेस्टिनेशन है। इसको तसाहुल भी कहते हैं, सुस्ती और काहिली भी कहते हैं, टाल मटोल भी कहते हैं, अरबी में तस्वीफ कहते हैं, चीज़ों को पुट ऑफ करना कहते हैं, कल कर लेंगे, यार कल ही का तो दिन है, क्या हर्ज है, बाद में देख लेंगे, नहीं हो जाएगा। ये जो रवैया है ये प्रोक्रेस्टिनेशन का है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिस अंदाज से हम तबई बीमारी के अंदर जो है वो कैंसर कहते हैं, इसी अंदाज से ये रवैये की और ये नफ्सियात की बहुत बड़ी बीमारी है प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे बचने की ज़रूरत है और कोशिश करने की भी ज़रूरत है। इसी तसाहुल और प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से एक शेर हमें मिल गया है, हो गए लोग अपाहज यही कहते कहते, अभी चलते हैं ज़रा रात तो हमवार बने। हम राहें खुली और हमवार का इंतज़ार करते हैं जो नहीं मिलती, हमें इन्हीं राहों पे चलना होता है। अगर हम ये सोचें कि जब तमाम सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब हम अपनी गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर इस बात का शिकार हैं कि अभी चलते हैं तो ज़रा रात हमवार बने, तो फिर आप बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स हैं। इसी अंदाज से एक और शेर मिला हमें कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए कतील, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। हम आइंदा आने वाले कल के अच्छे कल के इंतज़ार में आज के मौसर और कारआमद दिन को ज़ाय कर देते हैं। अगर हम में ये आदत है तो हम बहुत बड़े टाइम वेस्टर हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कोई काम शुरू नहीं कर सकते, यानी उसको शुरू करने में आप टाइम लेते हैं, देर लगाते हैं। और इस दूसरी बीमारी जो इससे मुताल्लिक है वो परफेक्शनिज्म है, यानी अकमलियत पसंदी है। इसका मसला ये है कि कोई काम आप कर भी रहे होते हैं तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप्स यू फ्रॉम बिगिनिंग एनी वर्क एंड परफेक्शनिज्म स्टॉप्स यू टू फिनिशिंग एनी वर्क। तो अगर आप काम करते हैं तो गुड काम कीजिए, वेरी गुड काम कीजिए, एक्सीलेंट काम कीजिए, एक्सीड दी एक्सपेक्टेशन कीजिए, एक्सीलेंस के अंदर आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपने परफेक्शन की तलाश में गए तो आप यकीन जानिए कि आपके काम की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो एक्सीलेंट काम की है। देखें, जब अमेरिकी दस्तूर जब 1776 में बनाया गया तो उसके अंदर भी हाथ से 2 करेक्शंस हैं। तो ये चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेड हैं, इनका ख्याल रखिए।
अकमलियत से भी बचने की कोशिश कीजिए, ये भी बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आपका कोई काम फिनिश नहीं होगा अगर आप परफेक्शन का शिकार हैं तो। हमारी कौमी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हम जब कान लगाते हैं तो हमारे कान में आवाज आती है, यानी हम हेयरिंग कर रहे होते हैं, हम सुन नहीं रहे होते हैं। और अगर हमारे कान में वो आवाज जा रही होती है तो हमारे मुंह से हवाएं निकल रही होती है कि हम इस बात का जवाब कैसे दें और कितनी जल्दी जवाब दें। तो प्लीज आप हेयर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, तब आपकी लिसनिंग कंप्लीट होगी। ये बहुत जरूरी है। और अगर आप लिसन नहीं कर रहे तो फिर आप बहुत बड़ा वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं। लिसन करके आप सीखते हैं, बोलकर आप सीखी हुई चीजों को बताते हैं। जल्दबाजी आपके काम खराब कर देती है। वन मोमेंट ऑफ पेशेंस मे वार्ड ऑफ ग्रेट डिजास्टर। वन मोमेंट ऑफ इम्पेशंस मे रूइन ए होल लाइफ। आप जज्बाती मत बने, आई वॉन्ट इट नाउ वाला जज्बा मत रखें, बल्कि अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखिए, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं और इस कार्टून में जो बहाना बताया गया है कि मुमकिन है मेरी नींद को देखकर मेरा अलार्म बंद हो गया हो, ये सूरत हाल पैदा होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो नींद 6 घंटे भी करते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं, कुछ 8 घंटे में, और कुछ बोनस और ओवर टाइम भी करते हैं। तो अपनी नींद को मैनेज कीजिए, वरना दूसरी सूरत के हाल के अंदर आप टाइम वेस्टर हैं। कुछ लोगों को काम को अपने सर पे सवार करने का और बार बार छूने का और बार बार टच करने का ऑब्सेशन या वाहिमा होता है। इसे कंट्रोल करें और इसको समझने की कोशिश करें और काम को शुरू करने का भी फन सीखें और काम को खत्म करने का भी फन सीखें। द आर्ट ऑफ बिगनिंग, द आर्ट ऑफ फिनिशिंग। अगर आपके साथ मसला ये है कि कोई काम शुरू करते हैं और उसको अनफिनिश छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स हैं। तो आप काम को खत्म करें, उसके आसार को भी खत्म करें। खवातीन को देखें कि वो अपने किचन को कैसे मैनेज करती हैं, डिश बनाकर फिनिश करके कैसे रख देती हैं, और जब खाना मुकम्मल हो जाता है तो कैसे चीजें सामने से हट जाती हैं। तो लिविंग जॉब और वर्क अनफिनिश्ड इज ए टाइम वेस्टर। कुछ लोगों को रिकॉर्ड रखने का और रिकॉर्ड संभाल कर रखने का, सालों का रिकॉर्ड रखने का ऑब्सेशन, वाहिमा या शौक होता है। तो आप कोशिश करें कि हर रिकॉर्ड की एक अहमियत होती है। आपके तालीमी रिकॉर्ड की बहुत अहमियत है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बहुत अहमियत है, बर्थ सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत है, मेडिकल चीज़ों की बहुत अहमियत है। लेकिन कुछ लोग रिसाले भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पुराने अखबारात भी जमा करके रखते हैं। तो इसको रिविजिट करें, ये टाइम वेस्टर भी हो सकता है। ये किसी हद तक रिपीटेशन है, इनएबिलिटी टू से नो टू नॉन मैचिंग वर्क। यानी आपको नो कहने का फन आना चाहिए अमली जिंदगी के अंदर। उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो, कंपिटेंस भी हो और आपका वैल्यू सिस्टम भी हो। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, और खासकर गवर्नमेंट के अंदर, कि आपको ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जिसके जरिए से आपके बॉस को तो फायदा होता है, लेकिन फाइल आपके पैराग्राफ और आपके सिग्नेचर से बनती है, जिसके बाइस मुस्तकबिल में एहतसाब की अदालत में आपको खड़ा होना पड़ता है। जिंदगी का फायदा वो उठाते हैं और सजा आपको और आपके बीवी बच्चों, आपके खानदान को और आपकी इज्जत को होती है। तो आप कोशिश करें कि आपके अंदर इतनी सलाहियत हो, पहले हमने माजरत के फन की बात की थी, इतनी सलाहियत हो कि आप अपने नो को अच्छी तरीके से कह सकें और अपनी वैल्यूज की बेस पर आप पोजीशन लेने की सूरत हाल के अंदर हो। बहुत सख्त बात है ये वाली,
लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसकी अहमियत अपनी जगह पर है। देखिए, एक वक्त में एक से ज़ायद काम करना, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। जैसे आप खाने की टेबल पर बैठे हैं या दस्तरखान पर बैठे हैं, इस दौरान टीवी देख रहे हैं या इस दौरान गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और इसमें टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं और फोन भी कर रहे हैं, तो दोनों मल्टीटास्किंग में फर्क है। पहली मल्टीटास्किंग की गुंजाइश है, दूसरी मल्टीटास्किंग की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि ये टाइम वेस्टर नहीं है, लाइफ वेस्टर है और लाइफ किलर भी हो सकता है। तो इसमें एहतियात की जरूरत है। देखिए, कुछ लोग घुड़सवारी करते हैं, लेकिन उनके घोड़े पे जो सवार होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। बज़ाहिर वो दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हटता नहीं है। इसी अंदाज से हम में से स्टूडेंट्स और बाज़ लोग जिस जगह पर होते हैं वो हमेशा वहीं टिके हुए होते हैं और मेहनत करते हैं और चंद कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ अपने घोड़े को देखिए, वरना आप टाइम वेस्टर्स का शिकार हैं। अब आइए इंटरनल टाइम वेस्टर्स के चौथे पार्ट, डी पार्ट, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइम वेस्टर्स पर हम गुफ्तगू करते हैं। तस्वीर आपके सामने है, आगे देखिए इशारात की जुबान में क्या गुफ्तगू होती है। कौमी जिंदगी में पिछले 50-60 साल से टेलीविजन हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा इल्मी और मालूमाती जरिया रहा है। लेकिन पिछले 20-25 साल से जब टेलीविजन आज़ाद हो गए और चैनल्स खुल गए, तो नतीजा ये हुआ कि हम एक खबर को देखने के लिए कई चैनल्स पे अपने रिमोट को घुमाते हैं और एक खबर को एक ही बार, यानी आप देखेंगे कि एक खबर जो एक जुमले में मुकम्मल की जा सकती है, उस खबर को लोग 6-6 और 8-8 जुमलों में मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट करने की कोशिश करते हैं और इतना करते हैं कि कान पक जाते हैं। लेकिन चूंकि मीडिया को अपना कारोबार करना है, उनको इन चीज़ों पे अपनी व्यूवरशिप पे एडवर्टीजमेंट की फीस मिलती है, तो फिर आप देखते रहते हैं। लेकिन आप हकीकत में देखिए कि आप अपना वक्त कितना ज़ाय कर रहे हैं और इसमें एहतियात की ज़रूरत है। हम 2020 के अंदर हैं और कोरोना की वजह से ज़्यादा इंगेज हो गए हैं सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया की कोई 25 के करीब साइट्स हैं जिस पे लोग अपने आप को इंगेज रख रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आप को इंगेज किया हुआ है। हम इंगेज हैं, ख़वातीन इंगेज हैं, बच्चे इंगेज हैं, यानी खाने की टेबल पे भी हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, और अगर हम सफ़र कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। मस्जिद के अंदर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान के वक्त के अंदर भी हम मोबाइल को उठाकर देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। हमें 24 घंटे ज़िंदगी में मिलते हैं अल्लाह के फजल से। 8 घंटे हम सोने में गुजारते हैं। 24 घंटे में से हम 4, 5, 6 घंटे जो हैं सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। अपनी जो है टाइम वॉचिंग देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ये 25% अगर लाइफ हमारी इन चीज़ों में गुजर जाए तो फिर हम जिंदगी में करेंगे क्या और क्या कारनामे अंजाम देंगे। देखिए सोशल मीडिया कितना हावी है। अब सर्वेज आ रहे हैं कि किन किन मुल्कों के अंदर कौन कौन सा सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आज 15 अक्टूबर 2020 है। इसके में जो लेटेस्ट हमें जो वेबसाइट पे जो चीज़ें मिली हैं वो ये हैं। आप इसको देखते रहें। दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको इस किस्म का डेटा फराहम करती हैं, तो आप देखें कि कितना वक्त ज़ाय हो रहा होता है। मगरबी मुल्कों में ऑनलाइन स्कूल्स के बाइस बच्चे यकीनन सुबह से दोपहर तक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद इनका सोशल कांटेक्ट जो है ऑनलाइन गेम्स हैं
اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی صورتحال ہے. ہمارے بچوں کی اور ہمارے آئندہ نسل کی تیاری اس انداز سے ہو رہی ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی واقعی تربیت کر رہے ہیں؟ قومی زندگی کے لیے ہم اثاثے فراہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ ٹیلنٹ تیار کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہو؟ کہ وہ سوالات ہیں جس کو قومی طور سے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً گلوبل گیمز بہت اہم ہوتے ہیں. آگے بڑھنے کا جذبہ، صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک ڈیڑھ مہینہ یہ گیمز چلنا اور پوری قوم کا اس طرف توجہ دینا، پورا میڈیا کا اس طرف توجہ دینا، تو ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں کیا ٹیلنٹ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا چیز کر رہے ہیں؟ دولت وہ کما رہے ہیں، وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم پابندی کی بات نہیں کر رہے، ہم ترجیح کی اور ڈائریکشن چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے کہیں پڑھا، سوشل میڈیا پہ ہی پڑھا، کہ اب آئندہ کمپنیاں اور ادارے جو ہیں ماہانہ سبسکرپشن پہ چلیں گے. ہم نے کتنی جگہوں پہ سبسکرپشن کیا ہوا ہے، ہم نے کتنی جگہوں پہ جو ہے ماہانہ فیس ادا کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ممبرشپ مینجمنٹ سافٹ ویئر تیار ہو کر آ چکے ہیں. تو یقیناً ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا خرچہ، یعنی مانیٹری خرچہ جو ہے وہ ممبرشپ اور سبسکرپشن ہے جو ہم دے رہے ہیں. اور یقیناً ٹائم کا بھی تو خرچ ہے نا، زندگی بھی تو وہ ہم خرچ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنے واٹس ایپ گروپ کے ممبر ہیں اور کتنے آپ پڑھتے ہیں اور کتنا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے اور کتنا نہیں ہے. اور واٹس ایپ کیا ہے؟ واٹس ایپ میں آپ وکٹ کیپر ہوتے ہیں، بال آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اور آپ اٹھا کر اپنے دوسرے ساتھی کو پاس آن کر دیتے ہیں. تو واٹس ایپ جو ہے اس وقت ایک پاسنگ آن گروپ بنا ہوا ہے. تو پلیز آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنے گروپ کی ممبرشپ کی ضرورت ہے، کتنا آپ کے لیے لائف کے لیے اہم ہے. اور آپ اپنی اس سبسکرپشن، ای میل سبسکرپشن، ان کا بھی جائزہ لیجئے کہ کون کون سی چیزیں آپ کا وقت ضائع کر رہی ہیں. جو لوگ سینئر افراد ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا باہر ہوں، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے متعلق اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے اور مائکروسافٹ آفس اور گوگل کی ان اپلیکیشنز کو جو دور حاضر کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں اس سے واقف نہیں ہیں، واٹس ایپ اور ای میل کے پروٹوکول سے واقف نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنا بہت سارا وقت جو ہے لکھنے لکھانے میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ تمام سہولتیں جو ہیں ہمیں اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کا موقع دیتی ہیں. یقیناً چھری سے ہم آلو کاٹتے ہیں، اور اگر آلو کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ دیں گے تو ہماری بد احتیاطی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ٹیکنالوجی سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیے مائکروسافٹ ایکسل جو ہے اس کے اندر آپ ڈیٹا ڈالتے ہیں اور ڈیٹا ڈالنے کے بعد آپ ایک کمانڈ کے ذریعے سے ٹوٹل معلوم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر ڈیٹا ڈالیں اور ڈیٹا ڈال کے الگ سے کیلکولیٹر پہ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ اپنا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹس بھی ہے اور کسی حد تک اپنی نااہلی بھی ہے اس حوالے سے. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آئیے دوسرے حصے کی طرف، یعنی ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز. اور اس کے بھی ہم نے 4 گروپس بنائے ہیں: ای ورک ریلیٹڈ، ایف فیملی ریلیٹڈ، جی سوشل، اور ایچ نیشنل اینڈ پولیٹیکل. تو اب ہم ایک ایک حصے پر، پارٹ پر یا سلائس پہ گفتگو کریں گے، اور وہ اشارات کی صورت میں ہوں گی اور اس کے ساتھ تصاویر، کارٹونز، اشعار جو بھی ممکن ہے، تاکہ آپ کے لیے گفتگو کرنا اس حوالے سے آسان ہو. ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے معاش کی طلب ہوتی ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کرے، صنعت کاری کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے. اور اس پوری سرگرمی کو ہم ورک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے نام سے پکارتے ہیں. تو آئیے ہم مزید آگے جاتے ہیں.
ایک دور تھا لینڈ لائن تھی، گھروں میں فون کم ہوتے تھے، دفاتر میں فون ہوتے تھے، اور فون بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے، اور ٹیلی فون کا کنیکشن لینا مشکل ہوتا تھا۔ اور آج کا دور ہے موبائل فون، ایک ایک فرد دو دو تین تین موبائل فون رکھ کر چلتا ہے، یہاں سے فون آ رہا ہے، وہاں سے فون ہو رہا ہے، اور آپ کا کام بھی انٹرپٹ ہو رہا ہے اور آپ پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ تو اگر موبائل فون آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں اور زیادہ ہی انٹرپٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی ڈسپلن اور پروٹوکول نہیں بنایا، تو غالب امکانات اس بات کے ہیں کہ آپ کا اچھا خاصا ٹائم ان چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جہاں ہمارے ہاں روایت ہے استقبال کرنے کی، کھلے دفاتر کی، تو وہاں ڈراپ ان وزیٹر یعنی بن بلائے مہمان یا غیر متوقع وزیٹرز ایسے ہی آ جاتے ہیں اور وہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اس تصویر کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم اس انداز کے ڈراپ ان وزیٹر نہ بنیں، ان ایکسپیکٹڈ وزیٹر نہ بنیں، اور ہم ڈسپلن قائم کریں کہ کسی کے پاس جائیں تو پہلے سے وقت طے کر کے جائیں تاکہ ہم باعزت طریقے سے وہاں پہنچیں اور ہماری حیثیت اس انداز کی نہ ہو۔ ہماری قومی زندگی میں پیپر ورک پہ بہت اچھا خاصا ٹائم ضائع ہوتا ہے، لیکن سرکار کے لیے ڈائری اور فائل اور نوٹنگ بہت ضروری ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ پیپر ورک جو ہے مشکلات کا باعث بھی بنتا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی۔ ہمارے ہاں بعض اداروں میں لوگوں کو میٹنگ فوبیا ہوتا ہے، جب چاہے میٹنگ کال کر لیتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، میٹنگ کا ٹائم 10 بجے ہے، جن صاحب نے میٹنگ بلائی ہے وہ 10:30 11 بجے پہنچ رہے ہیں، اور لوگ اس میٹنگ کے دوران سو جاتے ہیں۔ اب تصویر سے واضح ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ اپنا کام چھوڑ کے میٹنگوں ہی کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معاش، تجارت اور بزنس کے حوالے سے لوگ تو کراچی اور لاہور میں رہتے ہیں اور میٹنگیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں، تو ایک آدھے گھنٹے کی اور 1 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے اتنا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے، تو یہ تضییع اوقات ہی ہے نا قومی پیمانے پر۔ ہمارے ہاں انکمپلیٹ، انکلیئر اور ڈیلیڈ انفارمیشن، غیر مصدقہ انفارمیشن، بریکنگ نیوز، یہ بہت بڑے ٹائم ویسٹرز ہیں۔ یہ غیر معتبر اطلاعات جو ہیں بڑے بڑے لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اداروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ کنفیوز رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کے کیا اختیارات ہیں، وہ کلیئر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، تصویر جو دوسری ہے تصویر، اس کے اندر ایک فرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلی تصویر میں دیکھیں، ایک سائنسدان جو ہے وہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کے انسٹرومنٹس کو لے کر ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کیا اتھارٹی ہے، کیا رسپانسبلٹی ہے، اور اگلی تصویر کے اندر کچھ اتھارٹی کے لوگ ہیں جو اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے فرد کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے، اور کرپشن کی دنیا میں تو یہ بہت عام ہے کہ کرپشن کرتا کوئی اور ہے اور ڈاکومنٹس کے ذریعے ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے۔ اسی انداز سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کریڈٹ تو جو ہے آپ خود لے لیتے ہیں اور ڈیبٹ یا الزامات دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر اس چیز کے بارے میں کچھ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کے معاملے کے اندر کوئی سنجیدہ غور و فکر ہو۔ ہمارے ہاں عموماً چونکہ ملازمت جو ہے کسی کے توسط سے یا کسی کی سفارش سے ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک سے زیادہ باسز ہوتے ہیں، اور جو باسز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، 2 تصویریں ہیں، ایک تصویر میں جو ہے ہاتھوں کی چوما چاٹی چل رہی ہے اور دوسری تصویر میں جو ہے جوتے چومے جا رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی حد تک ہمارے معاشرے کی اور ہمارے نظام کی عکاسی ہے، اور خاص کر گورنمنٹ سروسز اور گورنمنٹ آرگنائزیشن کی کچھ نہ کچھ تصویر یہاں پر نظر آتی ہے، اور یہ عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے
اور لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام بھی نہیں کر سکتے، اور جو باس کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کو آزادی کے ساتھ کام بھی نہیں کرنے دیتا۔ ہم نے گزشتہ چند دہائیوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے اداروں میں جو گورنمنٹ ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں ان کے اندر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور کوالیفیکیشن کے بغیر یا کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ کی حد تک تو صحیح ہے کہ ساتھ جو ہے ایسے لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں جن کی ڈیفینیشن انکمپیٹنٹ اسٹاف کے دائرے میں آتی ہے۔ جو کام کے تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور ان کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں، تو یہ مس میچ ٹیم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ادارے جو ہیں وہ اسٹینڈ سٹل ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، ترقی نہیں کرتے، لاسٹ ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، انشور ہوتے ہیں، انکلیئر ہوتے ہیں، پرپلیکس ہوتے ہیں، اور اس انداز کی جو مشکلات ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کام کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے LBDN ہے، یعنی look busy, do nothing. Some folks can look so busy doing nothing that they seem indispensable. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام تو کچھ نہیں کرتے لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے بہت کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے رات کے 12 بجے تک کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ دوپہر کو 2 بجے گھر سے اٹھ کر آئے ہیں۔ تو یہ والی جو صورتحال ہے، یہ جو ہے LBDN جو ہے ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا نقصان و خطرہ ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو سفر فوبیا ہو جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ بہت بڑا ہو اور ہر صفحے پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہو، اور اس اوور ٹریولنگ کے اندر اپنی صحت بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر سے بھی دور رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے آپ سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے وہ ٹریولنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب آج کا دور تو آپ کو جو پوسٹ کورونا کا دور ہے اس میں تو آپ کو ٹریولنگ کی بجائے ورچوئل میٹنگز کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو جانے چاہیے۔ ہمارے کام کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس پہ کئی لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں، کئی لوگ شکار بھی ہوئے ہیں، وہ کانسپریسیز ہیں۔ یعنی اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں افراد ایک دوسرے کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاؤں دیکھیں، آپ ان کے ہاتھ دیکھیں، آپ ان کے گلے کی رسیاں دیکھیں، اور یہ ایک مزاج ہے ہمارے اداروں کا، سیاسی اداروں کے اندر بھی، گورنمنٹ میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس پہ ہمیں ایک شعر بھی ملا ہے کہ دشمنوں کی محفل میں سازش ہو رہی تھی میرے قتل کی، دشمنوں کی محفل میں سازش ہو رہی تھی میرے قتل کی، ہم اچانک پہنچے تو بولے یار تیری عمر لمبی ہے۔ یہ ہمارا قوم اور خاص کر اردو تو ہماری ہے ہی ایسی بہت پیاری میٹھی زبان ہے، تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر تو پاکستان میں پیار سے لوٹنے والی زبانیں بھی بہت بولی جاتی ہیں، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو سازشیں ہیں اور جو انٹرنل پالیٹکس ہیں، اس حوالے سے آپ یہ 2 کارٹون دیکھ لیں، جس میں الٹے ہاتھ پہ جو کارٹون ہیں اس میں مسٹر 1 جو ہیں وہ اپنے بیسٹ امپلائی مسٹر 2 کو جو ہے وہ مارنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ گولی لگنے سے جب گریں گے تو ظاہر تختے سے تو ہٹ جائیں گے نا، تو تختہ بھی گرے گا، تو پھر مینجمنٹ کا کیا حشر ہوگا۔ اسی انداز سے دوسری تصویر دیکھیں کہ ایک دیوار پہ جو ہے تختہ ہے، ایک فرد دوسرے فرد کو پش کر رہا ہے، دھکا دے رہا ہے، تو جو دوسرا فرد گرے گا تو پہلے فرد کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ کانسپریسیز جو ہیں وہ ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا تضییع اوقات ہے، اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگ دل برداشتہ ہیں ان کانسپریسیز کی وجہ سے۔ چونکہ اکثر اداروں کے اندر اداروں کے لوگ اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو اس ادارے کی پوزیشن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو پھر ان اداروں میں میل آرگنائزیشن اور مس مینجمنٹ ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی قومی اور انفرادی اور اداروں کا ٹائم ویسٹر ہے۔ ہمارے ہاں مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن، مس لیڈنگ انفارمیشن بہت اونچے پیمانے پر پہنچا دی جاتی ہیں، اور لوگ بلیو بھی کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ قومی پیمانے پر ایک عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے اور مشکلات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر صفائی بھی پیش کرنی ہوتی ہے۔ اس پورے پروسیس کے اندر قوم کا اور ہم سب کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ہم ٹرانسپورٹ کے مسائل کی بات نہیں کرتے، لیکن دفتری اوقات میں جو کمیوٹیشن ہوتا ہے اور لوگوں کو آفس کے باہر جا کر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر، تھکا دینے والا عمل ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمارے دفاتر میں فائٹنگ ہو جاتی ہے، تصویر سے نظر آ رہا ہے کہ کیسے فائٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہم نے قوم کے لیڈروں سے سیکھا ہے، قومی اسمبلی میں سیکھا ہے، صوبائی اسمبلی کے لوگوں سے سیکھا ہے۔ جو لوگ قوم کے ووٹ سے منتخب ہو کر آگے بڑھے ہیں، انہوں نے کیا مثال قائم کی ہے۔ تو پھر اگر ہمارے دفاتر میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک غلط روایات ہیں اور ٹائم ویسٹرز ہیں۔ دیکھیں یہ تصویر کچھ کہہ رہی ہے، اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنے باس کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اور ہو تو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایسا تو ہے۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے دوسرے پارٹ پر، یعنی فیملی ریلیٹڈ ٹائم ویسٹرز پر۔ دیکھیں اللہ نے ہمارے گھروں کو جو ہے میاں بیوی کی صورت میں بنایا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں سیدھے ہاتھ پہ جو تصویر ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد کے ذہن کے اندر خیالات بہت صاف اور سیدھے ہیں، لیکن جب وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے ذہن میں منتشر خیالات جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے منفی انداز فکر۔ لیکن تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھیں کہ ایک کے ذہن میں منتشر چیزیں ہیں اور وہ فرد اس کو بہت مثبت انداز سے لے رہا ہے، تو ایک وقت میں دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ دوسری طرف ایک اور تصویر ہے، انگریزی کا ہنسا ہے۔ اگر 6 کے یا 9 کے ہنسے کو آپ بیچ میں رکھیں تو ایک طرف والا فرد اس کو 6 پڑے گا اور دوسری طرف والا فرد اس کو 9 پڑے گا، اور دونوں سچ تو کہہ ہی رہے ہیں، جھوٹ تو کوئی بھی نہیں بول رہا، غلط بھی کوئی نہیں بول رہا، لیکن ہر ایک اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں اور اپنے اپنے تجربے اور اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بول رہا ہے۔ تو آپ کا وہ نہ کہنا جو سامنے والا کہہ رہا ہے اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں، اور سیم دوسری سچویشن بھی ہے۔ تو گھریلو زندگی کے اندر مس کمیونیکیشن، مس کنسپشن، مس انڈرسٹینڈنگ کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، اس کو اس انداز سے مینیج کرنا جس کے باعث ہمارے گھروں کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ گھر کا انتشار جو ہے وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے۔ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنا۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ you can learn a lot from your mistakes when you aren't busy denying them۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا آپ غلطی کر رہے ہیں تو پھر ڈینائی نہ کریں، اسے قبول کر لیں۔ قبول کرنا اچھا اور آسان ہے۔ دوسری طرف ایک کارٹون ہے جس میں ایک شخص کے چہرے پہ مختلف قسم کی برائیاں ہیں، اور وہ آئینے میں دیکھ رہا ہے، اس کو برائی نظر آ بھی رہی ہے، لیکن وہ اس آئینے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر شعر ہے کہ عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم چہرہ صاف کرتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ شعر غالب کا ہے یا نہیں ہے، لیکن پیروڈی ضرور اچھی بنائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں، بعض خاندانوں اور بعض قبائل کے اندر جھگڑے جو ہیں وہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک صورتحال ہے، خاندانی اور وراثتی معاملہ۔
दूसरा झगड़ों की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मुश्तरका कारोबार, ऐसा कारोबार जो अनरिटन पार्टनरशिप और उस इदारे का, उस कंपनी का, उस बिजनेस का खानदानी दस्तूर न होना है, जिसके बाइस झगड़े जो हैं इतने बढ़ते हैं कि नस्ल दर नस्ल हम कोर्ट्स के अंदर लड़ते रहते हैं और नस्ल दर नस्ल हम लोगों के शादियों और जनाजों में शिरकत नहीं करते। 1972-73 के दौरान पाकिस्तान में जो हुकूमत थी, उस वक्त हमने देखा कि एक सदर और एक वजीर आजम। तो सदर जो है उसकी कोई इंतजामी हैसियत नहीं थी और जो कुछ था वो वजीर आजम के इख्तियार में होता था। ये बाद के दौर में भी चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि मिसाल दी जाने लगी कि जनाब शोहर के पास तो 58(2)B है और औरत जो है वो घर की वजीर आजम है। लेकिन जब ये चीज अना की सूरत में आ जाती है कि मैं हूं और तुम हो और ईगो प्रिवेल हो जाती है, तो फिर झगड़े बढ़ते हैं और घर घर नहीं रहता, मकान बन जाता है, चार दीवारी होती है। और देखें इस सोफे के पीछे जहां मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, एक खिड़की है, उसमें से बच्चा इस सूरत हाल को देख रहा है। हमें अफगानिस्तान में 8 साल रहने का मौका मिला। वहां पर कई जगहों पर हमने देखा कि जूते उतारने की रिवायत थी, लेकिन लिखा हुआ होता था कि शूज एंड ईगोस टू बी पुट ऑफ बिफोर एंटरिंग। ये उनके जरगा सिस्टम की भी रिवायत है कि जूते और ईगो यानी अपनी अना को आप बाहर छोड़कर आइए और आपको हमारे साथ बैठना है तो बहमी तरीके से बैठना होगा। देखें घर के अंदर भी जहां मियाँ बीवी के अलावा पेरेंट्स भी होते हैं, तो वहां पर स्टेटस और पावर शेयरिंग का भी मसला रहता है। दफ्तरों में भी रहता है, सोशल लाइफ में भी रहता है और सियासत में भी रहता है। तो हम बात कर रहे हैं सीधे हाथ पे पावर शेयरिंग के ऊपर कि सब मिलके काम करो तो बेहतर है। और उल्टे हाथ पर एक तस्वीर दिखाई गई है कि एक शख्स है जो उल्टे हाथ पर बैठा हुआ है, जिसने जैकेट पहनी हुई है, और दूसरा शख्स है वो सीधे हाथ पर है और इसने शेरवानी पहनी हुई है। पहला शख्स वजीर आजम है, दूसरा शख्स सदर है, उसके हाथ में पावर की केतली है। वो जो दूसरा फर्द है जिसने जैकेट पहनी हुई है, वो अपने पावर शेयरिंग के लिए अपने कप में चाय मांग रहा है, लेकिन चाय जो है वो जो दी जाती है, आप देखिए कि वो चाय किसके कप में गिरती है। यह मसला हमें हमारे इदारों में, हमारे घरों में भी नजर आएगा, जहां पर सीनियर खवातीन इस किस्म की सूरत हाल पैदा करती हैं। लेकिन मसला तो है अपनी जगह पर, जिसको तवज्जो देने की जरूरत है। तज़िया औकात का एक बहुत बड़ी वजह या जरिया जो है एंटागोनाइजिंग है, यानी दूसरे के अंदर एंगर पैदा करना, हॉस्टिलिटी। आपका लबो लहजा, आपका अंदाज फिक्र, आपकी सोच, आपके अल्फाज, आपके तीर निश्तर, आपके अल्फाज में कटाव, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एंटागोनाइज पैदा करती हैं, हॉस्टिलिटी पैदा करती हैं, एंगर पैदा करती हैं, एंगर से डेंजर पैदा होता है। तो इसके साथ एहतियात की ज़रूरत है। घरेलू ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला जो है आमदनी से ज़्यादा खर्च और गैर ज़रूरी परचेजिंग और घर के अंदर बजट न होना और वीकली मील प्लान का न होना है। ये चीज़ें अगर एहतियात के साथ कर दी जाएं तो घर के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अब हम एक्सटर्नल टाइम वेस्टर्स के हवाले से तीसरे फैक्टर यानी सोशल एंड सोसाइटी रिलेटेड टाइम वेस्टर्स पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। देखें यहां दो तस्वीर हैं। एक तस्वीर में एक शख्स है
جو ایک دائرے کے گرد گھوم رہا ہے. ہم عام مثال کولو کا بیل کی دیتے ہیں کہ وہ گھوم رہا ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور دوسری تصویر جو انگریزی کے اندر ہے، جسٹ کنزیومنگ اوور ٹائم، نو پرپز اینڈ نو ڈیسٹینیشن. The question, the greatest tragedy in the life is not death, but a life without a purpose. یعنی زندگی کا المیہ یہ نہیں ہے کہ مرنا ہے، بلکہ زندگی کا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بغیر نصب العین اور بغیر مقصد کے گزرتی ہے. ہماری سوشل لائف میں، اور ہم عام طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ذات سے ہٹ کر، ہمارے گھر سے ہٹ کر، ہمارے ورک سے ہٹ کر جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سوشل لائف کے اندر ہمارے وسائل کا غلط استعمال ہے. دیکھیں، دو تصاویر ہیں. ایک تصویر کے اندر ایک فرد ہے جس کے پاس سیڑھیوں کے وسائل موجود ہیں، بہت ساری سیڑھیاں ہیں. اب وہ ایک سیڑھی کو اٹھا کر کھڑی کر کے دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں وسائل کا استعمال ایسے ہی ہے جو نظر آ رہا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے وسائل کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ وسائل کا غلط استعمال بھی ہوا اور ٹائم کا بھی. اسی انداز سے ہمارے پاس سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح انسانی وسائل ہوتے ہیں. ہم ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں، ہم انہیں ایویلویٹ کرتے ہیں، ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ آگے بڑھ کر ہماری جگہ سنبھالتے ہیں. لیکن ہماری قومی زندگی کے اندر ایسا معاملہ ہو نہیں رہا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور تضییع اوقات ہے. ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، سیدھے ہاتھ پہ جو تصویر ہے اس کے اندر پہلا فرد دوسرے فرد کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور دوسرا فرد تیسرے فرد کو اوپر اٹھانے کی اور لانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے تنظیم اور ٹیم ورک. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پھنسا ہوا ہے کسی مشکل میں، آپ کے پاس سیڑھی بھی ہے، آپ سیڑھی اٹھا کر اس کو دے سکتے تھے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اوپر چڑھ سکتا تھا. لیکن ہم تصویر چھپانے کے لیے لیٹ کر اپنا ہاتھ دے رہے ہیں تاکہ اسے پتا چلے اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہم بذات خود مدد کر رہے ہیں، سیڑھی مدد نہیں کر رہی. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اب ہم بات کر رہے ہیں دنیا اور دنیا کے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن. ایک قول ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ ان سے وابستہ توقعات کے پورا نہ ہونے سے تکلیف پہنچتی ہے. ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے. لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، اور ہم بڑے خلوص سے ان پہ اعتبار کرتے ہیں. اور انگریزی میں ایک کوٹ ہے کہ ٹرسٹ ٹیکس ایئرس ٹو بلڈ، سیکنڈز ٹو بریک اینڈ فار ایور ٹو ریپیئر. اگر ایک بار آپ کا اعتماد ٹوٹ گیا، آپ نے غلط بیانی کر لی، جھوٹ بول لیا، جو آپ کہہ رہے تھے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا، یا حقیقت اس سے مختلف تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا ٹرسٹ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا اور آپ اب اس اعتبار کے فرد نہیں رہے، اور لوگ آپ کو کسی اور نام سے یاد کریں گے. اور یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، خاص کر بزنس میں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں جو ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ قومی زندگی کا ایک بہت بڑا ویسٹر ہے. ہمارے ہاں شادی کے فنکشن میں جو پروگرامز ہوتے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جو وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ لوگ اتنی ایمانداری کے ساتھ ٹیکس نہیں دیتے جتنی ایمانداری کے ساتھ ان کو ٹیکس دینا چاہیے، یا قانون کے مطابق جو ٹیکس مطلوب ہے وہ ادا نہیں کرتے. تبھی تو وہ غریب عوام کے پیسے کو ان فضول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں. اور جب فنکشن ہوتے ہیں تو عموماً فنکشن جو ہے
उस रोज़ नहीं होते बल्कि रात के 12 बजे के बाद शुरू होते हैं, और कौमी ज़िंदगी के अंदर मुतवस्सित और गरीब लोगों को इन प्रोग्रामों में शिरकत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बार बार लोगों से कह चुके हैं और मसाजिद के उलमा और NGO से कहते रहते हैं कि आप कोशिश करें इज्तिमाई शादियों की तरफ। देखें कोरिया के अंदर, देखें सूडान के अंदर एक एक वक्त में कई कई हज़ार इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, और इस हवाले से उलमा से मुशावरत करके कौमी ज़िंदगी के इस बहुत बड़े तज़िये माल और तज़िये औकात को मैनेज किया जा सकता है। ये उलमा की ज़िम्मेदारी भी है और NGOs की ज़िम्मेदारी भी है। देखिए, सोशल लाइफ और सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ शख्स अपनी सेल्फी खींचते हुए किस अंदाज से गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहा है, उसको तो शऊर भी नहीं है कि वो गिर रहा है, लेकिन हम तैयारी का लफ्ज़ कह रहे हैं इसलिए कि ऑफ तो इसने ही किया है, मोबाइल फ़ोन ने, और कितने लोग अपनी जानें दे चुके हैं इन सेल्फीज़ के ज़रिए से। तो ये सोशलाइजिंग के खपत को अपने सर से निकालिए, ये बहुत बड़ा जान और माल का वेस्टर है। देखिए, यहाँ हम टाइम के हवाले से बात कर रहे हैं, और टाइम का बेहतर इस्तेमाल ये है कि जो आप काम करें उसकी आपको प्रोडक्टिविटी भी मिले, आपको इसके नताइज भी मिले। तो ये फ़र्द है, वो पाकिस्तान को तरक्की देना चाह रहा है, मगर इसकी साइकिल किसी स्टैंड पर खड़ी हुई है और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और काम ऐसे हैं जो इस साइकिल के पिछले व्हील की तरह स्टैंड पर खड़े हुए हैं, जिसके बाइस हम आगे नहीं बढ़ सक रहे। इसका जायजा लेने की ज़रूरत है और उस रुकावट को दूर करने की ज़रूरत है। नेगेटिव एटीट्यूड यानी मनफी अंदाज फ़िक्र, आधा गिलास खाली है, कौम डूब रही है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं जिस पे अंग्रेजी में कहा गया है कि यू कैन नॉट हैंग आउट विद नेगेटिव पीपल एंड एक्सपेक्ट टू लिव ए पॉजिटिव लाइफ। देखें, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम में ये एहसास पैदा करना चाह रहे हैं कि ये मुल्क आपके लिए नहीं है, आप भाग जाएं, आप चले जाएं, ताकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल टैलेंट है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाए और हम मुल्क की तरक्की में कोई काम न कर सकें। देखिए, अब हम गुफ्तगू करेंगे पब्लिक एक्सपेक्टेशन पर। पेट्रोल की कीमतें कम हुई, पब्लिक ने सोचा कि अब हमें पेट्रोल की कीमत कम हो गई, आपकी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़रा चेंज हो जाएगा और हमारे लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और अब हमें फल और फ्रूट मिलेंगे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है कि हमने ये काम डाला, ये काम किया, ये बीज डाला, और इस बीज से जो है हमें अंगूर भी मिलेंगे, सेब भी मिलेंगे, केले भी मिलेंगे, आम भी मिलेंगे, खरबूजे भी मिलेंगे। तो ये पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है, और दोनों हवाले से जो है ये तज़िये औकात के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी सोशल लाइफ का एक बहुत बड़ा मसला हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, डबल गेम्स और साजिशें हैं। मुनाफिकत की क्या डेफिनेशन करें, लेकिन मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, और ये हमें आम तौर से नज़र आता है, और इसकी वजह से लोगों का बहुत टाइम ज़ाया होता है। वो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। लोग वादा करते हैं, हुक्म है कि इन्नल अहदा काना मसूला, कि जो आपने अहद या वादा किया है उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। लोग वादा करके मुकर जाते हैं, लिखी हुई चीज़ों से मुकर जाते हैं, नामालूम इनके साथ आइंदा क्या होने वाला है। लेकिन ये जो खाली वादे किए जाते हैं ये धोखाधड़ी के सिलसिले में ही शामिल होंगे, और कौमी ज़िंदगी के अंदर अगर लोग वादे करते हैं और फिर पूरे नहीं करते तो ये कौमी धोखे की डेफिनेशन में आएंगे। हमारे यहाँ नामालूम कितने चैनल्स बन गए हैं कि किसी सेलिब्रिटी के घर पे कोई बच्ची की पैदाइश हुई या कोई डेथ हुई या कोई वाक़या हुआ तो घंटों उस चैनल पे जो है खबरें आती रहेंगी, और लोग उस चैनल पे बैठे हुए चैनल को भी देखते रहेंगे और चैनल घुमाते रहेंगे।
یہ ہماری قوم کا بہت بڑا تجزیہ اوقات ہے. اس پہ چینل تو چینج نہیں ہوں گے، آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو چینج کریں اور ٹی وی بند کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. دیکھیں ٹی وی پہ تمام بٹن گھمانے میں آپ کے انگوٹھے بہت آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس انگوٹھے کو تربیت دی جائے کہ وہ ریڈ بٹن کو یعنی کلوز کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں یا پاور کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں. آئیے اب ہم سیکنڈ پارٹ یعنی ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز کے چوتھے اور آخری حصے یعنی نیشنل اینڈ پولیٹیکل ٹائم ویسٹرز پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اشارات کی صورت میں اور تصاویر کی صورت میں آپ سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. وی وی آئی پی موومنٹ اینڈ بلاکیڈ آف ٹریفک، یہ ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نہ معلوم ہمیں کسے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے فرد ہیں، یا ہم اتنے ڈرپوک ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے حفاظتی دستہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے. اب ہم گفتگو کریں گے لیک آف کوآرڈینیشن ان سیوک ایکٹیویٹیز. قومی زندگی کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ تمام ادارے، یوٹیلیٹیز فراہم کرنے والے تمام ادارے مل کے 5 سال کا پلان بنائیں اور اس کے مطابق جو ہے وہاں پر چیزیں اور ایکٹیویٹیز کریں اور سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ آج آپ نے سڑک بنائی، 1 مہینے کے بعد اس سڑک کو توڑا جائے، اس کے اندر کوئی نیا کام ہو، پھر سڑک بنائی جائے، تو آپ دیکھیں قومی خزانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور اس پر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. چھٹیاں ہفتہ وار چھٹیوں کے علاوہ بھی مختلف ملکوں میں مختلف مواقعوں پر ہوتی ہیں. مغربی ممالک میں سوائے انڈیپینڈنس ڈے کے باقی چھٹیوں کو جو ہے ویک ڈیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کرکٹ کا میچ جیت گئے یا کوئی اور چیز ہو گئی، اس پہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت کی طرف سے چھٹی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ایک چھٹی کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ تو ان سے پوچھیں جن پہ یہ گزرتی ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ جو چھٹیاں ہماری چاند سے متعلق نہیں ہیں، اور وہ چھٹیاں جو بہت آسانی کے ساتھ ڈٹرمن ہو جاتی ہیں، جن کا تعلق انگریزی کے کیلنڈر سے ہے، ان چھٹیوں کو جو ہے ہفتے کی جو 2 دن کی چھٹیاں ہیں ان کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کنٹینیوسلی 4 یا 5 دن رہیں گے. تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم تجویز دیں، دیکھیں لوگ غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس میں کام کی صلاحیت اور پیداوار بڑھ سکتی ہے. پاور بریک ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ اس ملک کا بہت بڑا المیہ اور مسئلہ ہے. دیکھیں اس کارٹون میں ہمارے ملک کے معروف کارٹونسٹ نے بتایا ہے کہ یقین کرو میں نے تو فریج میں انڈے ہی رکھے تھے، لوڈ شیڈنگ نے چوزے بنا دیے. اب کتنی بڑی بات کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دی گئی ہے، اور کتنا بڑا میسج دیا گیا ہے. ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کے لیے بہت بڑا میسج ہے. حکومت کی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہت اہم ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے سیاست اور ناموری کا شکار ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے قوم کا بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں، نمبر 2 یہ کہ سہولیات کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے. قومی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے قوم کے اندر مستحکم پارٹیوں کی کمی ہے، اور حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں پارٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پارٹیاں چلانے کے لیے کسی اور فرد کو لے آیا جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے اور لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا تجزیہ اوقات کا حصہ ہے. سیاسی غیر استحکام ہمارا بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. آج یہی لوگ
एक फर्द को सलाम कर रहे हैं और कल यही लोग उस फर्द के पीछे भागे हुए हैं और देखें उसका क्या हाशिर हो रहा है। ये कार्टून तो बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, लेकिन हकीकत की गम्माजी कर रहा है। यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस शेर के साथ वाबस्ता है कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। घरेलू जिंदगी के अंदर पावर शेयरिंग के मसले पर हम पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो पावर शेयरिंग के इश्यूज हैं, ये हमारे कौमी अखबारात में इस तरीके से वाजे किए गए हैं। हमारा निज़ाम जो है उसको लोग कहते हैं कि करप्शन का निज़ाम है, शेयरिंग का निज़ाम है, परसेंटेजेस का निज़ाम है, मिलकर खाने का निज़ाम है। तो ये हमारा निज़ाम ऐसा है जो इस कार्टून के अंदर नज़र आ रहा है कि नीचे लाइन लगी हुई है और पीछे नोट का पुल है जिसके ज़रिए से एक शख्स जो है अपना काम पहले करवा लेता है। ये तो वो काम है जो पैसा बोलता है से ताल्लुक है। दूसरा काम वो है जो पावर बोलता है कि आप एयरपोर्ट पे लाइन में लगे हुए हैं और कोई फ़ोन आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है और फिर बीच में से किसी फर्द को जो है वो प्रेफरेंस देकर आगे बढ़ा दिया जाता है। लोग कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, इसलिए कि पीछे से पावर बोल रहा होता है। ये जो कार्टून बताया गया है उसके अंदर एक शख्स पुलिस स्टेशन पे जाकर एक फर्द की अखलाकी खूबियां बयान कर रहा है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। इस कार्टून के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। हमारी कौम सुबह शाम इन सिग्नल्स को देखती है। ग्रीन सिग्नल चलने के लिए हैं, येलो सिग्नल एहतियात के लिए हैं, रेड सिग्नल रुकने के लिए है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं और हम ज़रा सी बात पे वायलेंस का शिकार हो जाते हैं और वायलेंस और तशद्दुद को हाथ में ले आते हैं। एक मसला छुट्टियों का है कि हम गैर हाजिर हो जाते हैं। 5 फर्द की ड्यूटी है, 5 अफराद की ड्यूटी है, 4 अफराद मौजूद हैं, एक गायब है और ड्यूटियां असाइंड हैं और वो हो नहीं सक रही। तो दूसरी तस्वीर में आपको एक बताया गया है कि बीच में एक सड़क है, उल्टे हाथ पे जो है फुटपाथ के ब्लॉक्स बने हुए हैं और सीधे हाथ पे दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो 2 फर्द जो है वो दरख्त लगाने में मसरूफ हैं और दूसरे 2 फर्द नज़ारा करते हुए गुजरते हुए पूछते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हो। तो उनमें एक ने कहा कि हम शजरकारी की मुहिम पर हैं। तो दूसरे ने पूछा कि क्या आपकी ड्यूटियां हैं। कहा हम 3 अफराद की ड्यूटियां हैं। कहा क्या ड्यूटियां हैं। का एक का काम है गड़ा खोदना, एक का काम है बीज डालना, एक का काम है गड़ा बंद करना। तो वो नाजरीन में से दूसरे शख्स ने पूछा कि आप दोनों क्या कर रहे हो। तो उन 2 अफराद में से एक ने कहा कि ये गड़ा खोद रहा है और मैं गड़ा बंद कर रहा हूं। तो उन नाजरीन में से उस फर्द ने पूछा कि बीज डालने वाला कहाँ है, बीज कौन डाल रहा है। तो कहा वो छुट्टी पर है। तो हमारी कौमी जिंदगी में ऐसा होता है कि गड्ढे खोदे जाते हैं, गड्ढे बंद कर दिए जाते हैं और बीज डालने वाला छुट्टी पर होता है। हमारी कौमी जिंदगी का एक मसला यह है कि हम होते क्या हैं और समझते क्या हैं। देखें, उल्टे हाथ में एक तस्वीर है, ये बड़ी हद तक हमारी तस्वीर है। हम जितने गुनाहगार हैं, जितने कीना परवर हैं, जितना हसद रखते हैं, जितना लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, अगर हम आईने में सही तरह से देख सकते तो हमारी शक्ल इससे मुख्तलिफ नहीं होती। ये अल्लाह का करम है कि उसने हमारी चीज़ों को महफूज रखा हुआ है। वो सत्तारुल उयूब है, गफारुल जुनूब है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मोहतरमा बिल्ली साहिबा जो हैं अपने आप को शेरनी समझती हैं या शेर समझती हैं और ये माशरे में हर फर्द जिसका किसी न किसी इदारे से, किसी न किसी फर्द से कोई ताल्लुक है, तो वो अपने आप को शेरी समझता है और दूसरों को डराता धमकाता है और माशरे का पूरा निज़ाम जो है इस इल्यूजन के साथ गुजर रहा है। दुनिया की हकीकत
मकी और मकां की हकीकत के हवाले से ये दो तस्वीर हैं। पहली तस्वीर एक मकान की है और शायर ने कहा है कि जाने किस राह से आ जाए वो आने वाला, मैंने हर सम से दीवार गिरा रखी है। ये मौत के इंतज़ार की अलामत है और ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। तो हम वक्त के इस्तेमाल के हवाले से इस पैगाम को समझने की कोशिश करें। वक्त ज़ाय करते वक्त ये याद रखें कि वक्त भी हमें ज़ाय कर रहा है। और शेर है कि ये वक्त भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो अगर आप एक खता कर लेते हैं, एक गलत फैसला कर लेते हैं, एक गलत कदम उठा लेते हैं, तो फिर सदियों तक आपका टाइम ज़ाया होता रहता है और आपको भुगतना पड़ता है। एक हदीस है कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे लोग कमा हक्कहू फायदा नहीं उठाते, एक सेहत और दूसरी फुर्सत वक्त। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें सेहत और तवानाई दी हुई होती है, हम इससे भरपूर फायदा नहीं उठाते। एक हमें फुर्सत मिली हुई होती है, हम उसको ज़ाय करते रहते हैं। दुनिया के हर फर्द को जो एक दिन जिंदा रहता है उसको 1440 मिनट की थैली दे दी जाती है। आप इस वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी दुनिया भी बनाएं, अपनी आखिरत भी बनाएं। और अगर आपने ये नहीं किया तब भी आपको 1440 मिनट का हिसाब तो देना ही है, उसके लिए भी तैयारी कीजिए। कुरान हकीम की एक आयत का हिस्सा है कि वल्तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। और कल की तैयारी का मतलब यह है कि जब हम इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे और लोग हमें अपने कंधों पर बिठाकर आगे ले जाएंगे, और अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय धोखे के सामान के। और ये आपको बैग या संदूक नजर आ रहा है, देखें नीचे से टूटा हुआ है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें और जो हमारे तज़िये औकात हैं उसको हम मैनेज करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क और हमारे औकात में बरकत दे और हमारे औकात का सही मसरफ अता फरमाए, और इन औकात के ज़रिए से हमारी दुनिया भी बने और हमारी आखिरत भी बने। आमीन। आपका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी। बहुत तवील वीडियो है लेकिन कौमी ज़िंदगी के लिहाज से बहुत अहम है। अब हम कोशिश करेंगे कि अपने तौर पे भी तैयारी करें और आपके यूट्यूब पे कमेंट्स की सूरत में हम मुख्तलिफ शोबाजात जैसे गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेज, दीगर सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, पुलिस, हॉस्पिटल्स और दूसरी जो जगहें हैं, अदालतें हैं, उस हवाले से जो टाइम वेस्टर्स हैं और जो शोबा ज़िंदगी के अफराद हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ताजिरान, इन सब के जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको इनलिस्ट करके आपके सामने पेश करें। बेहतर तो यही है कि मीडिया और टीवी के लोग इस पर काम करें, और हम ये चाह रहे हैं कि कौमी पैमाने पर हर साल कोई हफ्ता बने जिसमें इस किस्म का शऊर पैदा करने की कोशिश की जाए कि हम अपना वक्त कहाँ ज़ाय करते हैं या हम अपने वक्त को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये जो कुछ पिक्चर्स यहाँ डाउनलोड की हैं वो मुख्तलिफ अखबारात से, इंटरनेट से और ख़ासकर microsoftbing.com से हमने चीज़ें नोट की हैं, और रोज़नामा डॉन से भी चीज़ें नोट की हैं, कौमी अखबारात से भी नोट की हैं, मुख्तलिफ कार्टून से भी। इन सब के शुक्रगुजार हैं और इन सब का आज की इस प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपका भी शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। आपसे ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम की बुनियाद पर आप अपने घर में वाइड स्क्रीन पे देखें और अपने अपने टाइम वेस्टर्स नोट करें, अपने इदारे में वाइड स्क्रीन पे ग्रुप की सूरत में देखें,
اور اپنے اپنے ٹائم ویسٹرز نوٹ کریں، اس کے کازز معلوم کریں اور اس کے ریمیڈیز معلوم کریں۔ ہمارے دوسرے پروگرام بھی آپ یوٹیوب پر ہمارے نام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔